जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा कनसेप्ट क्लियर पिलाने जहाँकि आपणकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी से सबको असुविधा पिलाने जहाँकि असुविधा आगू अच्छी से सब आखि आग रख पिलाने आपणकर केमिति भल सुविधा हम ताहापाई पिलाने कनसेप्ट क्लियर पिलाने जेहेतु बुक आसी ना बुक आसू कि न आसू पिलाने किसी भी टेंशन ना पिलाने बुक रे जहाँ थी एठारे भी जहाँ थी पिलाने टिके चेंजेस थो कारण पिलाने मु जहाँ कहबी ता हूँ सरल भाषा और बुक जहाँ था पिलाने ता अलंकार लिखाई था पिलाने से आपन को बुझा दरकार एठारे पिलाने पूरा सरल भाषा बुझेदेवी देखु यूनिट 2 पिलाने आज देखा पॉलिटिकल साइंस कोर 10 पिलाने कोर 10 रो यूनिट 2 पिलाने जहाँकि आम मैंने कंप्लीट करछे बा कंप्लीट सारीछे अधा जहाँकि अधा रही जाइए से सब देखे पिलाने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन हायरार्की कौन स्पेन ऑफ कंट्रोल कौन यूनिटी ऑफ कमांड कौन डेलीगेशन कौन डिसेंट्रलाइजेशन कौन कोऑर्डिनेशन कौन डेलीगेशन मीन्स कौन प्रतिनिधि मंडल कहुए डिसेंट्रलाइजेशन समस्त बुझुवे समस्त जानी कोऑर्डिनेशन समन्वय समस्त मध्य समान मीन समान कथा रमिति गोटे समाज रे जेकोसी निष्पत्ति हेले समस्त सहमति दरकार पड़ी थाए देखे पिलाने पूरा इजी मात्र बुझेदेवी पूरा इजी जहाँ जहाँ पिलाने कहबी जदि नोट्स करेंगे एवं शुणवे हेले पिलाने आपनकर मार्क मिल कारण पिलाने देखूँ बुक आसी ना मुझे जहाँ कहबी से सब शुणवे एवं लिखे एग्जाम रे ताहले पिलाने आपनकर मार्क किए भी काटे ना पिलाने देखा साधारण प्रशासन रे संगठन नीति गुड़िक है पिलाने मौलिक नियम एक मार्गदर्शिका जहाँकि गोटे प्रशासनिक गठन को दक्षतार सहित कार्य करिबारे लक्ष्य हासिल करिबारे एवं दायित्व सुनिश्चित करिबारे साहाय्य करिथाए अतःस्थ एगुड़िक पदानुक्रम कार्य विभाजन समन्वय एवं क्षमता एवं दायित्वर संतुलन भली उपादान गुड़िक उपरे आधारित जहाँकि एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली शासन व्यवस्था सृष्टि करिथाए साधारण प्रशासन मुख्य देखा पिलाने नीति गुड़िक कौन कौन अच्छी देखूँ और आ गए भिडियो पिलाने जिते सब अच्छी से सब रे भी कही सारी क्रमानुक्रम यह स्केलार यार स्केलार प्रक्रिया कहुए यह पिलाने स्केलार प्रक्रिया कहुए यह उच्च निम्न संपर्कर एक पिरामिड गठन जो थे कि क्रम उपरु तल को प्रभावित होता है श्रम विभाग बा विशेषज्ञता कार्य को छोट छोट भाग में विभक्त करने और दक्षता वृद्धि करने विशेषज्ञ मानू निजुक्ति देवा समन्वय विभिन्न विभाग एवं कर्मचारी मध्य समन्वय स्थापन करने जहाद्वारा संगठन एक यूनिट भाव में कार्य करवा यूनिट मीन्स कौन समस्त एकजुट कर्तृत्व एवं दायित्व प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट कार्य एवं कर्तृत्व दि जाइए जहाँपाई से दायी नियंत्रण समन्वय जड़े उच्च पदस्थ अधिकारी अधीन दक्षतार सहित काम करि पारुथिबा कर्मचारी संख्या बोली कहुच्छी निर्देशर एकता द्वंद्व एड़ाइबापाई जड़े कर्मचारी केवल जड़े अधिकारी ठारू निर्देश पाइबा उचित बोली कहुच्छी केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण निष्पत्ति नेबार क्षमता को शीर्ष रे रखिबा केंद्रीकरण किंबा यह निम्न स्तर को न्यस्त करिबा विकेंद्रीकरण संगठनर नीति गुड़िकर गुरुत्व पिलाने सबुजा शुणु बा शुणी शुणी नोट्स करंतु जदि शुणी शुणी नोट्स करेंगे ताहले आपनकर माइंड अपसेट हेब ना पिलाने बा आपनकर माइंड जा गोटे रे ही रहिबो आउ एपट सेपट हेब ना कहुए पिलाने से परी बा ताहाकु ही धरी करी पिलाने जदि शुणी शुणी नोट्स करेंगे ताहले आपनकर हाथ भी स्पीड हेबो हैंडराइटिंग भी भल हेबो भल लिखिपारे एवं थोड़े लिखले पिलाने आपनकर एग्जाम रे आहुरी मन पड़ कारण आपन लिखिथिबे एवं शुणिथिबे देखंतु पिलाने यही परी लिखंतु एवं जहाँ चाहिए पिलाने आपनकर जो प्रति बेस्ट तरीका अपनाउछंती ताले पिलाने आपनकर तरीका यूज करि पारबे किछि भी असुविधा नाही पिलाने।
ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରମ୍ପରିକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ମଡେଲର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇରାର୍କି କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ପଦାନୁକ୍ରମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହାଇରାର୍କି ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ଅଛି, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରଶାସନରେ ପଦାନୁକ୍ରମର ନୀତି ହେଉଛି ଉପରକୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପିରାମିଡ଼ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ପଦାନୁକ୍ରମିକ ଗଠନ ଉପରରୁ ତଳକୁ ବା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ସିଇଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳକ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳକ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତଳ ସାମୂହିକ ପରିଚାଳକ ବା ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫୋରମ୍ୟାନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି। କ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଚାରି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବା ଏ କନସେପ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ କନସେପ୍ଟ ବା ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଜାଣିବେ ବା ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କେଲାର ଚେନ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କେବଳ ଜଣେ ତୁରନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ସ୍କେଲାର ଚେନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବଦା ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ସିଧାସଳଖ ଉପର କିମ୍ବା ତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିରାମିଡ଼ ଆକୃତି ଗଠନଟି ଉପର ଭାଗରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପଦାନୁକ୍ରମ ତଳକୁ ଯିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ। ସ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ଅଛି, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପୁରା ଆରାମରେ ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ 2-3 ଥର ରିପିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ପଶିଯିବ ପିଲାମାନେ। ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ଅଛି, କିଛି ବି ହାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କିମ୍ବା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧସ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। 1 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଆଗରୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି 1ରୁ 4 ଯାଏ ପିଲାମାନେ। 1ରୁ 4 ଯାଏ କୋଡ୍ 10ର ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିନେ ପିଲାମାନେ ଇଜି ଅଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଭିତରୁ ଆସିବ 5 ମାର୍କ ଆସିବ, 2 ମାର୍କ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟ ସୀମାର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଜଣେ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଅଧୀନରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସ୍ପେନ୍ ହେଉଛି 5 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେନ୍
କମ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ବା ଅଧସ୍ତନ, ଉଚ୍ଚ ଗଠନ, ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ପେନ୍ ଅଧିକ ଅଧସ୍ତନ, ସମତଳ ଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, କ୍ଷମତା, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏହା ଦଳଗତ ମନୋଭାବ, ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ବା ଧରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଶାସନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଶାସନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକତା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ବସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବା ବସ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ବସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ବସ୍ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେନେରୀ ଫାଇଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ କି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସେଇ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେନେରୀ ଫାଇଲଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଅଧୀନତା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଚାରିଛି ଏ ଭିତରେ ବି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଯେତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏକତା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ କାରଣ କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ। କ୍ରମାନୁକ୍ରମ ଏହି ନୀତି ସଂଗଠନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା। ମୂଳତଃ ଏହି ନୀତି ପୁରୁଣା ପ୍ରବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ମାଲିକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କେତେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟକର ତଥାପି ଏହା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଡେଲିଗେସନ୍ ବା ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଡେଲିଗେସନ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବା ବୁଝନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସନ୍ତୁଳନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟତା କାମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରିଚାଳକଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତିନିଧିର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀ ବିକାଶ ଏହା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 100% ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ବୃଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତା ସହିତ ବା ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କାମ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହା ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ସଂଗଠନ ପ୍ରଶାସନରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ତରର ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ। ଯାହା ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହ, କର୍ମଚାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇଥାଏ। ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମତାର ବିକଳ୍ପ, ଏଥିରେ ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କମ୍ କାମ, ଏହା ଉପର ମଣ୍ଡଳ ବା ମଣ୍ଡର ବୋଝ ହ୍ରାସ କରେ। ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଖୁଚୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବା ଏକ ଖୁଚୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଆଧାରରେ ଷ୍ଟୋର ପରିଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବଦଳରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍। ପିଲାମାନେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେ ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଭାବ କଥା ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଂଗଠନ ଏକ ପ୍ରଭାବ ବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ସମନ୍ୱୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା, ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କରିବା। ଏହା ପରିଚାଳନାର ସାର ଯୋଜନା ଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା। ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ବିନ୍ଦୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକତା, ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରୟାସର ଏକୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପରିପୂରକ ହୁଅନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମନ୍ୱୟ ଏକ କାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସଂଗଠନର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ, ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମନ୍ୱୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ଦୋହରା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର করে ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ
एतकी कॉन्सेप्ट क्लियर जहाँ अच्छी पिलाने से सब ही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन जदि पिलाने मु जहाँ कहूँ ताकू खातारे नोट्स करेंगे लिखे शुणी शुणी लिखे बा केवल शुणवे ताहले पिलाने आपणकर मार्क कमिब ना पिला देखूँ जहाँ बुक रे सिलेबस अच्छी पिला देखूँ यह हूँ गोटे बुक यही बुक रे पिलाने जेहेतु सिलेबस जहाँ अच्छी से अनुसार पिलाने आम मैंने पढ़ुछे से पिलाने आपणकर मार्क के भी काटे ना पिलाने से कह पिलाने आपन को बेस्ट करार अच्छी ताले आपन को कोर 8 को प्रिपरेशन करूँ ओ तास्त कोर 9 को ओ तास्त कोर 10 को पिलाने देखूँ केते को यूनिवर्सिटी पिलाने 5टा सब्जेक्ट अच्छी जहाँकि 3टी पिलाने ऑनर्स पेपर आउट अच्छी जी पेपर पिलाने जहाँ कह जाए जी पेपर बा माइनर पेपर पिलाने एवं आ गोटे जहाँ अच्छी प्रोजेक्ट पेपर पिलाने जहाँकि जेकोसी जगह को जीवे गोटे बड़ पेपर पिलाने जहाँकि ड्रॉइंग पेपर कह जाए बड़ पेपर थाए से बड़ पेपर पिलाने जहाँकि जेकोसी स्थान को जीवे से स्थान में जेकोसी सेवा करूँ बा कौन कौन देखले से सब पिलाने फोटो उठेबे एवं से फोटो उठेकिना पिलाने काढ़े एवं से पिलाने से ड्रॉइंग पेपर पिलाने चिपकई देबे एवं चिपकई सारा पर कौन कौन अच्छी से फोटोरे कौन कौन कले पिलाने आपण मैंने से हिसाब से पिलाने लिखे पिलाने जदि आपंकर यह अच्छी ताले आहरी भल पिलाने कहीदेली पूरा एमती ही हे जेकोसी स्थान फॉर एग्जांपल देखो पिलाने एनएसएस जहाँकि सर्विस गोटे पिलाने एनएसएस पिलाने नेशनल स्कीम सर्विस कह जाए पिलाने जहाँकि स्टूडेंट माने ही जाई थांती पिलाने समस्त जानते जेकोसी केते दिन भी होना कहीं से छाड़ पिलाने 7 दिन हो पारे आपन को इच्छा से कॉलेज हिसाब रही है 7 दिन हो बा केते दिन से मतलब ना आपड़ जहाँ देखिए जदि भी जाना ताले जेकोसी आप फ्रेंड्स जाइए पचारे फोटो जाक आणवे चिपकई देवे पिलाने काढ़ी करी ताहले से विषय पूरा डिटेल लिखिदेवे एवं से भितर पिलाने जहाँ लिखले ताहाकू पिलाने आपन को कहिबार अछि पूरा इजी मात्रा लिखिदेवे एवं जहाँ कि पिलाने पचारे शिक्षक पचारे ताले से रूम रे पिलाने जहाँ जहाँ लिखिले जहाँ जहाँ देखिले से विषय एक्सप्लेन कर दे पिलाने यह हूँ गोटे प्रोजेक्ट पेपरटा पिलाने जदि आपनकर अच्छी ताहले लिखिपारे एवं जदि ना ताहले छाड़ू से सब ए भितर पढ़ु पिलाने कोर्टा को जा ऑनर्स पेपर अच्छी से सब को कंप्लीट कर दिंतु जी पेपर पिलाने पूरा इजी थाए जहाँकि पूरा आराम रे लिखिदेवे एवं आ जहाँ जहाँ पिलाने आपनकर कॉलेज हिसाब रे पिलाने यूनिवर्सिटी हिसाब रे से सब जीव एवं जो मैंने पिलाने ए चैनल को आउछन्ति ताले शेष रे सब्सक्राइब करंतु ओ तास्त आपन फ्रेंड्स को अधिक शेयर करंतु जय जगन्नाथ।